सुनो सनामा पाठ पढ़ावा, आओ बच्चों सुनो सनामा पाठ पढ़ावा। तो सुन के हुंदा पूरा याद सैस पंजाबी अते हिसाब, ओ लगे अंग्रेजी भी प्यारी, हिंदी समाजिक पढ़ लो सारी। चंगियां गल्लां गीत भी गावा, सुनो सनावा पाठ पढ़ावा, सुनो सनावा पाठ पढ़ावा। दुआपा रेडियो। प्यारे बच्चों, मेरे ਵੱਲੋਂ प्यार भरी सत श्री अकाल। मेरा नाम नीरज कुमार, ईटीटी अध्यापक, सरकारी एलीमेंट्री स्कूल तरनताਰਨ नंबर 2, जिला तरनताਰਨ। प्यारे बच्चों, अज मैं तुहानू तीसरी जमात का पाठ नंबर 7 दरिया ने कहा पढ़ावांगा। सारे बच्चों ने पाठ नू बड़े ही ध्यान नाल पढ़ना है अते समझना है। तो आपां पाठ शुरू करते हैं बच्चों। पाठ का नाम है दरिया ने कहा। बिरखू एक लकड़हारा सी, ਉਹ दरिया दे उस पार रुखां दी एक रख च लकड़ा कट्टन जाया करदा सी। बिरखू सिक्की सी एक लकड़हारा सी जो कि लकड़ा कटदा सी। ਉਹ दरिया दे पार, दरिया मतलब नदी, नदी दे पार रुखां दी एक रख मतलब जंगल च लकड़ा कट्टन जाया करदा सी। ਉਹ सारा दिन मेहनत करदा ते शाम नू दरिया दे इस पार अपने घर मुड़ आउंदा। एक दिन दरिया चढ़िया होया सी। बिरखू जदों वापस घर परत रिहा सी तां दरिया पार करदियां एक छल आई। उस दी कुहाड़ी हथों छुट के दरिया विच जा डिग्गी। बिरखू ने दरिया नू कहा, दरिया दरिया मेरी कुहाड़ी मैनू मोड़ दे। मेरे कोल इन्ने पैसे नहीं कि मैं नवी कुहाड़ी लै सकां। ये कुहाड़ी अज मैं कल ही खरीदी सी। प्यारे दरिया मेरी कुहाड़ी कढ दे तां जो कल मैं अपने काम ते जा सकां। दरिया विचों आवाज़ आई, बिरखू जदों दरिया चढ़े तां संभल के इहनू पार करो। दरिया विच 3 कुहाड़ियां डिग्गियां ने, एक सोने दी है, एक चांदी दी है ते एक कुहाड़ी लोहे दी है। इन्हां विचों एक नू लक्कड़ दा मुठा लग्या होया है। तेरी कुहाड़ी किहड़ी है? दरिया दियां छल्लां उठियां तां तिन्ने कुहाड़ियां किनारे नाल आ लगियां। बिरखू इन्हां कुहाड़ियां नू हथ पा के कढ लै ते अपनी कुहाड़ी नू पछाण लै, दरिया ने कहा। बिरखू लकड़हारे ने किनारे नाल आ लगियां तिन्ने कुहाड़ियां नू बाहर कढ लिया। सोने चांदी दियां जिहड़ी कुहाड़ियां सी ओह चमक रहियां सन। उस दी लोहे दी कुहाड़ी भी उन्हां विच सी। बिरखू अपनी कुहाड़ी वेख के खिड़ गया। उसने दरिया नू कहा, प्यारे चंगे दरिया, सोने ते चांदी दियां कुहाड़ियां मेरियां नहीं, इह लोहे वाली कुहाड़ी ही मेरी है। तू मेहनती होने दे नाल नाल सच्चा भी है। दरिया ने कहा, बिरखू तू भावें सारियां ही कुहाड़ियां रख लै। बिरखू लकड़हारा बहुत खुश होया। ਉਹ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੰਗੇ ਬਿਰਖੂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਜਾਈਂ। ਜੰਗਲ ਬੇਲੇ ਤੇ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਖਾਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰੌਣਕ ਹਨ।
ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਫੁੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਲੱਕੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਛਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਕਾਰਨ, ਰੁੱਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਦਰਿਆ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਬਿਰਖੂ ਤੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੁੱਖ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਰ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਾਓ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਰੱਖੋ। ਹਰ ਕੋਈ ਰੁੱਖ ਉਗਾਏ, ਰੁੱਖ ਲਾਏ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਠ ਤੋਂ ਕੀ ਨਸੀਹਤ ਮਿਲੀ? ਬਿਰਖੂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਕੁਹਾੜੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਬੜਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ, ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦਰਿਆ ਦਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੁਹਾੜੀ ਮੋੜ ਦੇ। ਦਰਿਆ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੂੰ 3 ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸੋਨੇ ਦੀ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ। ਪਰ ਬਿਰਖੂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕੁਹਾੜੀ ਚੱਕੀ ਤੇ ਦਰਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਰਖੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਦਰਿਆ ਨੇ ਬਿਰਖੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੁੱਖ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਬੱਚੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਫੁੱਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੱਕੜ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟਦੇ ਹਾਂ। ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰੁੱਖ ਕੱਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਛਾਵਾਂ, ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ, ਲੱਕੜ, ਫੁੱਲ, ਫਲ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਾਠ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਨ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ। ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਰੱਖ। ਰੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੰਗਲ। ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰੱਖ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪਰਤ ਰਿਹਾ। ਪਰਤ ਰਿਹਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੁੜ ਰਿਹਾ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਖਿੜ ਪਿਆ। ਖਿੜ ਪਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮੁੱਠਾ। ਮੁੱਠਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੱਥਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਹਾੜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦਰਿਆ। ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਛਲ। ਛਲ ਨੂੰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਹਿਰ। ਜਦੋਂ ਲਹਿਰ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੁਹਾੜੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੰਭਲ ਕੇ। ਸੰਭਲ ਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵਹਿੰਦਾ। ਵਹਿੰਦਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਗਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਵਗਦਾ ਪਾਣੀ। ਬੱਚੋ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਕੇ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਖਿਕ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ? ਜੰਗਲ ਸਾਨੂੰ ਫਲ ਫੁੱਲ, ਲੱਕੜ, ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ, ਛਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਰੁੱਖ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਉੱਤੇ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਗਲਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਿਰਖੂ ਦੀ ਕੁਹਾੜੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬਿਰਖੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਹਾੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਲੋਹੇ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਿਰਖੂ ਇੱਕ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਸੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਿਰਖੂ ਇੱਕ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਭਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਨੇ ਬਿਰਖੂ ਨੂੰ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਨੇ ਬਿਰਖੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੁੱਖ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਹੈ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ। ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਗਲਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ, ਬਿਰਖੂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡੈਸ਼ 'ਚ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਬਿਰਖੂ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੱਖ 'ਚ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਰੱਖ। ਰੱਖ ਮਤਲਬ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਸੀ? ਜੰਗਲ। ਜੰਗਲ 'ਚ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਚੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਸੰਭਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੋ। ਕੀ ਕਰੋ? ਪਾਰ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਡੈਸ਼ ਕਰੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਏਗਾ ਪਾਰ ਕਰੋ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ 3 ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੇ। 3 ਆਵੇਗਾ ਇੱਥੇ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਿਰਖੂ ਆਪਣੀ ਕੁਹਾੜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਡੈਸ਼ ਪਿਆ। ਬਿਰਖੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕੁਹਾੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਖਿੜ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਡੈਸ਼ 'ਚ ਆਏਗਾ ਖਿੜ। ਅਗਲਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਾਓ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਰੱਖੋ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਲਾਓ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਡੈਸ਼ ਰੱਖੋ। ਡੈਸ਼ 'ਚ ਆਏਗਾ ਹਰਾ ਭਰਾ। ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁੱਖ ਲਾਵਾਂਗੇ ਓਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗੀ। ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਵੀ ਕਰ ਲਏ, ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਲਏ, ਠੀਕ ਉੱਤਰ ਗਲਤ ਵਾਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕਰ ਲਏ, ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਲਿਖਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੋ, ਬਿਰਖੂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਬਿਰਖੂ ਇੱਕ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਿਰਖੂ ਦੀ ਕੁਹਾੜੀ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗ ਪਈ? ਬਿਰਖੂ ਦੀ ਕੁਹਾੜੀ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ,
ਬਿਰਖੂ ਨੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ? ਬਿਰਖੂ ਨੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਦਰਿਆ ਦਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੁਹਾੜੀ ਮੋੜ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਕੁਹਾੜੀ ਲੈ ਸਕਾਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਸਨ? ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੁਹਾੜੀ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕੁਹਾੜੀ ਅਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਸਨ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਨੇ ਬਿਰਖੂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਦਰਿਆ ਨੇ ਬਿਰਖੂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਨੇ ਬਿਰਖੂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ? ਦਰਿਆ ਨੇ ਬਿਰਖੂ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਲੱਕੜਾਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੁੱਖ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਲਿਖਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਸਮਝਣੇ ਵੀ ਹਨ। ਪਾਠ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਪਾਠ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੁਆਬਾ ਰੇਡੀਓ।